প্লিজ ডু নট রিপ্লাই লেট। তুমি যদি ক্লাসে ঢুকে যদি ক্লাসে মনোযোগ না থাকে, ইট কিলস আওয়ার টাইম। এটা কিন্তু আমার পার্সোনাল টাইম না বা তোমার পার্সোনাল টাইম না, এটা সবার টাইম। উই শুড নট ওয়েস্ট এনি টাইম। স্যার আপনার কথা আসছিল না স্যার। In that case I will consider anyway. So try to ওকে, ওটার বলার কিছু নাই। নেটওয়ার্কের ব্যাপারে সবাই একটু স্মুথ নেটওয়ার্ক ইউজ করার চেষ্টা করো। রেজওয়ান আহমেদ অ্যাবসেন্ট অর Present, sir. ফারিয়া, Present, sir. নাফিসা, সাইদ কামরুল, Yes, sir. মাহমুদুর রহমান, আলভি, Yes, sir. Yes, sir. ফায়েজ, রায়হান, Sir, Yes, sir. Mahmood Rahman, sir. জুবাইর আহমেদ, Yes, sir. তাহমিদ নামাজ, Present, sir. মাহিদুল Yes, sir. আরিফ, মারুফ হোসেন, Yes, sir. তানজিলুল হক, Yes, sir. জান্নাতুল ফেরদাউস, ইমরান হোসেন, Yes, sir. Yes, sir. মানবেন্দ্র, Yes, sir. মাহবুব হোসেন, মেহেদী হাসান, Yes, sir. রাব্বি, Present, sir. হৃদয়, Yes, sir. আশিক, Yes, sir. বিলাল। Present, sir. All right. শামিম, Yes, sir. নাজমুল Yes, sir. সাকিব, আলামিন, Yes, sir. রিয়াদ, Yes, sir. উমাম, Present, sir. শাহের সাকিব, absent. Okay, the absent are Shahir Sakib and then Nafisa and then Mahid Faisal. Okay, I'm closing this. Sir, Please. আমি আজকে রেজিস্ট্রেশন করছিলাম স্যার, আমি ফার্স্টে 3টা ক্লাস ছিলাম। Please consult with me at the end of the class or in the counseling hour. Okay. Whatever is your personal things, you should counsel at your personal counseling. Okay. You should not use others' time. But if the matter is something to clear about the class topic, ক্লাস টপিকের কোনো কিছু ক্লিয়ার করতে হয় যেটা সবার জন্য উপকারী হবে, তখন তোমরা ক্লাসের মধ্যে এটা বলবা। আদারওয়াইজ পার্সোনাল যে কোনো, স্যার আমি প্রেজেন্ট দিতে পারিনি, আমি এই করতে পারি নাই, এগুলো সব কিছু ক্লাসের পরে অথবা কাউন্সিলিং আওয়ারে, ঠিক আছে, যাতে করে সবার টাইমটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি। স্যার আমার একটা কুইজ রিলেটেড একটা কোশ্চেন ছিল, করা যাবে স্যার? প্লিজ। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, মানে স্টেবিলিটির একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া ছিল, তো সেখানে স্যার ওটা মানে স্টেবল দিয়েছিলাম কিন্তু ওটা আনসারটা ভুল দেখাচ্ছে, একটু যদি স্যার বলতেন। স্টেবিলিটির নিয়ে যে কোশ্চেন ছিল সেটা ছিল যে ডায়াগ্রাম, ওখানে ডায়াগ্রামের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কে দেওয়া ছিল, গেইন, আননোন গেইন কে, জি রাইট? স্যার, জি স্যার। So without knowing the gain k, you cannot calculate the transfer function ts. স্যার আমরা তো পোলটা তো বের করতে পারি না স্যার, পোল দিয়ে তো আমরা ডিসিশন। পোলের লোকেশনটা কে এর উপর ডিপেন্ড করে, পোলের লোকেশনটা কে এর উপর ডিপেন্ড করে, কারণ ডিনোমিনেটরে কে টা ঢুকে যায়। কেটা যদি ডিনোমিনেটরে ঢুকে যায় টিএস এর এক্সপ্রেশনে, then the poles depends on k. So we cannot say the system is stable, unstable or marginally stable. We cannot say that. ওকে স্যার। That is the right answer. So anyway, let's proceed. In our last class, we have seen 4 different types of system like this, right? আমরা এগুলো দেখেছি, and we have seen how the transfer function, if it is arranged like this, s square 2 zeta omega n and omega n square, if it is, এটা যদি ট্রান্সফার ফাংশন যদি ঠিক এইভাবে arranged করা হয়, then the type of response, either it should be over or it should be critical or it should be or it should be under, it depends on the value of zeta, right? এটা আমরা গত লাস্ট ক্লাসে দেখেছি। সো এখানে আমরা দেখেছি যে zeta for the case of undam it is 0,
For the case of critically damped, it is equal to 1. For the case of over damped, it is greater than 1. And for the case of under damped, it is less than 1. এগুলো আমরা সব দেখে আসছি। Okay. Then we are focused on under damped response. For the case of under damped, the zeta is less than 1, and it should be by default, it should be greater than 0, because greater than less than 0 হয়ে গেলে কিন্তু এটা আনস্টেবল সিস্টেম হয়ে যায়। আমরা যদি একটু আচ্ছা এটা আমরা একটু পরে এক্সপ্লেইন করব। Anyway, for the case of under damped response, we have defined 4 characteristics: rise time, peak time, percent overshoot, and settling time, right? We have 4 characteristics. Settling time, it is as before. What is settling time? Settling time is means to reach and stay within 2% of final value, right? 2% of final value. Reach and stay. It is settling time and definition. What is the definition of peak time? The time when we are getting the peak, that is called peak time. Simple as that. What rise time definition is same as before, which was defined in the case of first order system, but we are not using rise time in second order system. Okay. For the case of percent overshoot, what is percent overshoot? Percent overshoot is the additional value above the steady state value, C final. দেখো C final টা হচ্ছে আমাদের steady state value. Steady state value উপরে যে অতিরিক্ত ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি, for example, if this value is P and steady state value is, for example, C final, মানে Q is equal to C final, okay? Then what is percent overshoot? Percent overshoot is nothing but P divided by Q into 100. That's it. তাহলে P এর মধ্যে কি আছে? What is the value of P? P is the C max minus C final. That is the value of P. So P divided by Q is the C final into 100. That is our percent overshoot. Any question regarding these 3 definitions? Okay, if no question, let's move on. Today we will see that if we arrange the denominator of transfer function in this way, then we can write the expression of roots in this fashion. এটা আমরা গতকালের স্লাইডে আমরা দেখেছি। এখন দেখো, খেয়াল করে দেখো, because we are interested in over dam condition, আমরা কিসে ইন্টারেস্টেড? আমরা শুধু এখন ওভার ড্যাম নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা, অন্য 3টা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই, ঠিক আছে? আমাদের primary focus is now over dam condition, and the condition arise when zeta is less than 1. Is that clear? Yes, Zeta sir. is less than 1. Of course, zeta will always be greater than 0, কারণ 0 থেকে গ্রেটার না হলে এখানে দেখো এই টার্মটা, এটা যদি জিটার ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয়ে যায়, জিটা কখনো 0 থেকে কম হবে না, কম হলে নেগেটিভ হয়ে যাবে। নেগেটিভ হয়ে গেলে এই টার্মটা কি হয়ে যাবে? পজিটিভ হয়ে যাবে। এই পজিটিভ হয়ে গেলে এটা রাইট হ্যান্ড পোলটা রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে যাবে, সেটা আমরা চাই না। আমার কথাটা বুঝাতে পেরেছি? আচ্ছা, এখন দেখো এই টার্মটাকে, এখন আমরা যেহেতু জানি যে জিটা ইজ লেস দেন 1, তাহলে জিটা যদি লেস দেন 1 হয়, তাহলে এখানে আমরা কি কমন নিতে পারি? -1 কমন নিতে পারি। জিটা স্কয়ার -1, ইট শুড বি নেগেটিভ, ঠিক আছে? তাহলে আমি এখানে -1 আগে কমন নিয়ে ফেলতে পারি। -1 যদি আমরা কমন নিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা যেটা টার্ম থাকে সেটা হচ্ছে ওমেগা n ইনটু স্কয়ার রুট অফ 1 মাইনাস জিটা স্কয়ার, মানে এটা উল্টে যাবে আর কি। জিটা স্কয়ার -1টাকে 1 মাইনাস জিটা স্কয়ার এইভাবে আমরা লিখতে পারি। এনিওয়ে, লেটস ক্লিয়ার দ্য স্ক্রিন এন্ড সামারাইজ ইট। স্যার, ওভার ড্যাম্পের ক্ষেত্রে যেটা ইজ গ্রেটার দেন 1 হওয়ার কথা না? ওভার ড্যাম না, আমরা সরি, আমি এখানে ভুল লিখেছি। ইট শুড বি আন্ডার ড্যাম। জি We স্যার। are focused on under dam. আমি ভুল লিখেছি। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, সবাই এরকম একটু রেসপন্স করবা, তাহলে এই ক্লাসটা হোপফুলি বেটার হবে। সো উই আর ফোকাসড অন কি? আন্ডার ড্যাম, where zeta is less than 1. So
So for the case of underdamped, zeta is less than 1 and we can আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা -1 টা কমন নিয়েছি, কমন নিলে এখানে কি থাকবে 1 minus zeta square. সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো টার্ম থাকবে, একটা টার্ম হচ্ছে রিয়েল টার্ম আর একটা টার্ম কি imaginary term. This is real and this is imaginary. Is this clear? সবার কাছে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিনা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তো জিটা যখন লেস দেন 1 হবে এখানে অবশ্যই একটা ইমাজিনারি টার্ম আসবেই, না আসলে এটা ওভারডেম আন্ডারডেম কখনো হবে না। দ্যাটস ইট। সো আমরা দেখো এখন এই রিয়েল পার্টটাকে আমরা একটা নতুন নাম দিব, দ্যাট ইজ কল সিগমা ডি। রিয়েল পার্টটাকে আমরা বলছি সিগমা ডি। খেয়াল করো আমরা সিগমা ডির ভিতরে কিন্তু নেগেটিভ সাইনটা ইনক্লুডেড না, আমরা শুধু জিটা ইনটু ওমেগা এন এই ভ্যালুটাকেই বলছি সিগমা ডি, নেগেটিভ সাইনটা কিন্তু এটার সিগমা ডির বাইরে। এটা একটু খেয়াল করো, পরে অনেকে কনফিউজ থাকো এটার ব্যাপারে। আর এখানে যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছি ওমেগা এন ইনটু স্কয়ার রুট অফ 1 minus zeta square, that part is called omega t. ঠিক আছে? তাহলে in that case if we plot the pole on complex plane, what we'll get, this is complex plane, the real part of this pole is minus sigma d, not sigma d, it is minus sigma d, and the imaginary part is j sigma omega t. Is that clear? স্যার এটা বুঝিনি স্যার, একটু আবার বলবেন। কমপ্লেক্স প্লেনে রিয়েল পার্টটা মাইনাস সিগমা ডি, ইমাজিনারি পার্টটা ওমেগা টি। দেখো তো না বুঝার কি আছে বলো আমাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিয়েল পার্ট সিগমা ডি, এটা এখানে একটু ভুল আছে, এটা কি হবে জে ওমেগা টি হবে, রাইট? জি স্যার, এই জন্যই কনফিউজড হয়ে গেছি। হ্যাঁ এটা জে ওমেগা টি হবে, এখানে একটা জে হবে, একটু কনফিউজিং। Let me see if I can right. Okay. তো দেখো তো এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আমরা রিয়েল পার্টটাকে বলছি কি sigma d and imaginary part is called omega t. রিয়েল পার্ট লোকেশনটা কোথায় কমপ্লেক্স প্লেনে? লোকেশনটা কোথায়? মাইনাস জিটা ওমেগা এন স্যার। Zeta omega n, which is same as minus sigma t. Where is the location? Where is the imaginary part? J omega t, which is same as j omega n into 1 minus zeta square. Is that clear? ইয়েস স্যার। All right. If it is clear, then আমরা এখন একটা জিনিস খেয়াল করব, এই কমপ্লেক্স প্লেনে আমরা সিগমা ডি কে আইডেন্টিফাই করলাম, রাইট? আমরা কি কাকে কাকে আইডেন্টিফাই করলাম কমপ্লেক্স প্লেনে? সিগমা ডি আর ওমেগা ডি। All right. So এখানে আমরা দেখছি কমপ্লেক্স প্লেনে আমি কাকে কাকে দেখতে পাচ্ছি, দেখো তো। We can see minus sigma d here, we can see j omega t here, right? Now we are interested about omega n and zeta. Omega n টা কোথায় আছে আমরা একটু দেখবো। দেখো আমরা যদি এখানে আমরা দুটো জিনিস দেখেছি, which is one is sigma d is equal to zeta omega n, another is omega t, which is omega n into 1 minus zeta square, right? Now if you look carefully, if we write this sigma d square plus omega d square, we will get এই দুটো যদি আমরা যোগ করি, দেখো we will simply get omega n square. zeta square omega n square এই টার্মটা কি হবে, ক্যান্সেল আউট হবে, omega n square টার্মটা থাকবে। সো আমরা এখানে দেখো আরেকটা রিলেশন আমরা পাচ্ছি। এই রিলেশন থেকে আমরা বলতে পারি যে ওমেগা n is nothing but square root of sigma d square plus omega t square। এই রিলেশনটা আমরা দেখি।
তাহলে এখানে দেখো এই পার্টটা হচ্ছে সিগমা টি, এই পার্টটা হচ্ছে ওমেগা টি। সো অবভিয়াসলি ডায়াগোনাল পার্টটা কি কার? ওমেগা এন। ওমেগা। এই পার্টটাই হচ্ছে the distance between origin and the pole is called omega. Is that clear to you? ইয়েস স্যার। Okay. এখন দেখো আমরা ডায়াগ্রামে তাহলে ওমেগা এনটাকে আইডেন্টিফাই করলাম, যেটা ওমেগা এন এর রিলেশনটা কি এই ডায়াগ্রামের সাথে, এটা আমরা দেখলাম। নাও উই আর ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট জিটা। উই আর ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট জিটা। নাও if we look at the first relation, a relation থেকে আমরা কিন্তু জিটাটাকে এইভাবে লিখতে পারি, zeta is equal to sigma d divided by omega n. খেয়াল করো, what is sigma d? আমাদের যে ট্রায়াঙ্গেল আছে, ভালো করে খেয়াল করো, এই ট্রায়াঙ্গেলের এটা ধরো অরিজিন 0, এটা ধরো মাইনাস সিগমা ডি, এটা ওমেগা এন। তাহলে তোমরা জানো যে ভূমি বাই অতিভুজ কি হয়? ভূমি বাই স্যার অতিভুজ কস স্যার। কজ অফ থিটা। যদি থিটাটা এখানে লেফট সাইডে যে অ্যাঙ্গেলটা আমরা পাচ্ছি সেটা হয়, সো দিস ইজ নাথিং বাট কস থিটা। তাহলে জিটাটা কোথায় আছে? জিটাটা থিটার মধ্যে আছে। সো থিটা, এখানে যে থিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস থিটা ইজ নাথিং বাট cos inverse zeta. So finally we have found zeta in the complex plane. এই কমপ্লেক্স ডায়াগ্রামে আমরা জিটাটাকে খুঁজে পেলাম। Theta is nothing but cos inverse zeta. Is that clear? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করতে হবে সবার কাছে। এখানে দেখো, এখানে চারটা টার্ম আমরা নিয়ে আসছি। একটা হচ্ছে সিগমা ডি, একটা হচ্ছে ওমেগা ডি, একটা হচ্ছে জিটা, আর একটা হচ্ছে ওমেগা এন। সো আমরা অনেক সময় এইভাবে পেয়ারটাকে রিপ্রেজেন্ট করি, অনেক সময় এইভাবে পেয়ারটাকে রিপ্রেজেন্ট করি। ইট ডাজন্ট ম্যাটার। ইফ উই নো এনি টু অফ দেম, উই ক্যান ইজিলি নো আদার টু অফ দেম। এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের এনি টু, if any two is known, then we'll know all of four. এটা কি ব্যাপারটা ক্লিয়ার? যদি Yes, আমরা দুইটা জানি তাহলে চারটাই আমরা জানি, কারণ এই চারটাই কিন্তু জিওমেট্রিক্যালি একটা সাথে আরেকটা কি রিলেটেড। স্যার রিলেটেড। ইয়েস রিলেটেড, জিওমেট্রিক্যালি রিলেটেড। সো where are the equations? ইকুয়েশন Sir. বলো। স্যার আমরা যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটা ইউজ করলাম স্যার ওমেগা ডি স্কোয়ারে, স্যার ওখানে ওমেগা, ওই যে ওমেগা এন এর জায়গায় ওমেগা ডি হওয়ার কথা না অতিভুজে? অতিভুজে কোথায়? স্যার আমরা Omega n- সিগমা ডি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা ডি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওমেগা এন স্কোয়ার। হ্যাঁ, স্যার ঠিক আছে। ওমেগা ডি স্কোয়ারটা আমরা কিভাবে পেলাম? মানে এটা আমরা এই দুটো উপরের দুটোকে স্কোয়ার করে যোগ করেছি, উপরের দুটো ইকুয়েশনকে, এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশন, এই দুটো ইকুয়েশনকে স্কোয়ার করে যোগ করলে আমরা এটা পাই। দেখো এখানে জিটা ওমেগা এন আছে, আবার এখানে দেখো ওমেগা এন জিটা আছে। এই দুটো ক্যান্সেল করে, একটা একটাকে ক্যান্সেল করে, থাকে কি আচ্ছা ওমেগা। আচ্ছা বুঝতে পারছি স্যার। জি ঠিক আছে। ইয়েস। সো খেয়াল করে দেখো, নাও উই হ্যাভ দিস ইকুয়েশনস, এই দুটো ইকুয়েশন দিয়ে আমরা কি পাই? জিটা ওমেগা এন জানা থাকলে সিগমা ডি ওমেগা ডি পেয়ে যায়, ঠিক না? আচ্ছা, আবার নিচের দুটো ইকুয়েশন দেখো, ওমেগা এন আমরা যদি সিগমা ডি ওমেগা ডি জানি তাহলে ওমেগা এন পাবো না? ইয়েস স্যার। একই রকম ভাবে আমরা কি পেয়ে যাব? জিটা পেয়ে যাব, ঠিক না? সিগমা ডি ওমেগা ডি পেলে ইয়েস স্যার। দেখো এখানে সিগমা ডি আছে, আর ওমেগা এনটাকে তো আমরা এভাবে লিখতে পারি স্কয়ার রুট অফ সিগমা ডি স্কয়ার প্লাস কি ওমেগা ডি স্কোয়ার। এভাবে লিখতে পারি। তাহলে সিগমা ডি ওমেগা ডি পেলে আমরা এই 3 আর 4 নাম্বার equation use করে we can easily find the omega n and zeta, and similarly if we know zeta omega n we can use number 1 and number 2 to find the sigma d and omega d. Is that clear? ইয়েস স্যার। এই চারটা প্যারামিটারস এর মধ্যে রিলেশন গুলো ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে? ক্লিয়ার স্যার। ঠিক আছে। So we are saying that any two is sufficient to describe the pole location.
এই পোল লোকেশনটা পাওয়ার জন্য যে কোনো দুইটা জানাটা কি আমার জন্য এনাফ। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে এটা যদি ক্লিয়ার হয়, আমরা একটু সামনের দিকে যাই। ওকে, তো এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। Now we will see the relation between these four parameters and three characteristics, which is peak time, settling time, and overshoot. এই তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিকের সাথে পিক টাইম, সেটলিং টাইম, ওভারশুটের কি সম্পর্ক সেটা আমরা একটু ভালো করে দেখে নিব। ঠিক আছে? The first characteristic is peak time. Peak time is defined as pi by omega d. ঠিক আছে? এটার ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন আছে, আমরা ডেরিভেশনে যাচ্ছি না, আমরা সরাসরি তোমাদেরকে রিলেশনগুলো বলছি। ঠিক আছে? আমরা সরাসরি তোমাদেরকে রিলেশনগুলো বলছি। ওকে, তো এখানে দেখো আমাদের পিক টাইমের সাথে তাহলে কার সম্পর্ক? ওমেগা টির রিলেশন। ঠিক আছে? সরাসরি। ওকে, দেন উই হ্যাভ settling time, and the settling time is related with sigma d. খেয়াল করো। And then we have percent overshoot, and this percent overshoot is related with zeta. zetaর সাথে রিলেটেড। এই ইকুয়েশনটা দেখো, নিচের ইকুয়েশনটা পুরোপুরি zetaর মাধ্যমে। সো আমরা দেখছি এই তিনটা প্যারামিটার, এই তিনটা ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ার, they are related with three poles parameter. পোলের যে প্যারামিটার আছে, পোলের পজিশন থেকে পজিশনাল যে প্যারামিটার আছে সেগুলোর সাথে রিলেটেড। ঠিক আছে? তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি TP is inversely proportional to omega d. omega d যত বাড়বে TP তত কমবে। ওকে, তার মানে কি এই পোলটা আমি যত উপরে উঠাবো তত ওমেগা ডির ভ্যালু বাড়বে, তত পিক টাইম কমতে থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. Similarly, TS is inversely proportional with sigma d. What does it mean? It means that এই পোলটাকে আমরা যত বামে নিয়ে যাব তত সিগমা ডির ভ্যালু বাড়তে থাকবে, তত সেটলিং টাইম কমতে থাকবে। That is what it means. আচ্ছা, ফাইনালি এখানে দেখো ওভারশুট, পার্সেন্ট ওভারশুট এভাবে জিটার মাধ্যমে রিলেটেড, এবং এখানে আমরা দেখব আলটিমেটলি যে রিলেশনটা আমরা দেখব, জিটা বাড়তে থাকলে ওভারশুট কমতে থাকবে। তার মানে এটা পুরোপুরি ইনভার্সলি রিলেটেড না, এটা একটা এক্সপোনেনশিয়ালি রিলেটেড। সো আমরা এটা এইভাবে বলবো যে জিটা উইল ডিক্রিজ if zeta is increased, then overshoot will decrease. এভাবে আমরা কথাটা বলবো। কারণ উপরে দেখো এখানে e টু দি পাওয়ার মাইনাস জিটা আছে, খেয়াল করেছো? মাইনাস জিটা, যে জিটার ভ্যালু যত বাড়বে এই পুরো টার্মটার ভ্যালু তত কমবে। ওকে, সো জিটা বাড়লে ওভারশুট কমবে, এই রিলেশনটা আমরা মাথায় রাখবো। দেখো তো এই তিনটা রিলেশন সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? স্যার ওমেগা ডিটা যেটা বললেন সেটা কি, মানে ওমেগা ডিটা উপরের দিকে উঠলে তাহলে স্যার পিক টাইমটা কমে যাবে? পিক টাইম কমে যাবে ওমেগা ডি, কারণ এটা ম্যাথমেটিক্যালি তাই বলছে আমাদের, পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা ডি, রাইট? ইয়েস স্যার। দেখো তো কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার আমাদের যে সিগমা ডিটা আছে ওটা তো সবসময় লেফটেই যাবে, বিকজ রাইটে গেলে তো সিস্টেমটাই আনস্টেবল হয়ে যাবে না? মানে আমি বলতে চাচ্ছি এটা কমানো পারে, মানে until zero, until the origin, we can either increase it or we can decrease it. জি স্যার, জিরোর বেশি হলে তো সিস্টেমটা তখনই আনস্টেবল হবে না? রাইট, আমরা এখানে যাব না, এই রিজনে যাব না।
এই রিজনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এটাকে কমাতে বাড়াতে পারি, রাইট? সেটাই বলছি। Any other question? দেখো তো আর কার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। আমরা এর পরের ক্লাসে কিন্তু চ্যাপ্টার 4 এর উপর একটা ক্লাস টেস্ট দিব। ক্যান ইউ ডু দ্যাট? এর পরের ক্লাসে চেষ্টা করব আর কি একটু ক্লিয়ার করে নাও। আমরা চাই আমাদের ক্লাস টেস্টগুলো ছোট ছোট হোক, মানে ছোট ছোট টপিকের উপর হোক, একসাথে অনেক বড় বেশি টপিক না দিয়ে আমরা ছোট ছোট টপিকের উপর ক্লাস টেস্টগুলো দিয়ে ফেলবো। তাহলে তোমাদের জন্য শেখাটা সহজ হবে, ঠিক আছে, এবং ভালো পারফর্ম করা যাবে। দেখো এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। ওকে, ইফ নো কোশ্চেন লেটস মুভ অন। এখানে আমরা আরেকটা রিলেশন আমরা দেখব, সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ উই নো দ্য জিটা দেন উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ওভারশুট। উই হ্যাভ এ ইনভার্স রিলেশন। ইফ উই নো দ্য ওভারশুট উই ক্যান ইউজ দিস দ্য লাস্ট ফর্মুলা টু ফাইন্ড দ্য জিটা। ঠিক আছে, যদি ওভারশুট জানা থাকে নিচের ফর্মুলাটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি, জিটাটা পেতে পারি, হুইচ ইজ মাইনাস লন পার্সেন্ট ওভারশুট divided by square root of pi square plus ln square of percent overshoot. Is that clear? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে দেখো, এখানে একটু আমি ক্লিয়ার করে দিই, অনেকে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে একটু ভুল করো। এখানে যে ফিগারটা আছে এটা আসলে কি মিন করে বলো তো? লন এর ভিতর কি থাকবে? ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি 20% ওভারশুট, তাহলে এই লন এর ভিতরে এই সবুজ সার্কেলের মধ্যে কি ভ্যালু থাকবে? স্যার 0.2 0.2 এক্স্যাক্টলি এটা থাকবে। এটা একটু খেয়াল করে না, হ্যাঁ, এই কারণে অনেকে সিলি মিস্টেক হয়ে যায়। একই রকম ভাবে এই অংশটার মধ্যে এখানে কি থাকবে, 0.2 থাকবে যদি 20% হয়। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা ইয়েস স্যার। ওকে, লেটস মুভ অন। স্যার ওখানে তো পার্সেন্টটা হচ্ছে পার্সেন্ট ওভারশুটটা 20% বলা থাকলে রাইট, যে মাইনাস লন 0.2। জি স্যার, বুঝতে পারছি। তো আমরা আরেকটু ডিসকাস করব রিলেশনগুলো, আবার একটু ডিসকাস করব। এখানে দেখো, if we increase the omega d our peak time will increase. খেয়াল করো আমরা কি বলছি এখানে, এই ডায়াগ্রামটাতে দেখো, এই ডায়াগ্রামে কি বাড়ানো হচ্ছে, ওমেগা ডি টাকে কি করা হচ্ছে, বাড়ানো হচ্ছে না, ঠিক না? ইয়েস স্যার। ওমেগা ডি টাকে বাড়ানো হচ্ছে। ওমেগা ডি টাকে বাড়ানো হলে আমরা জানি যে পিক টাইম ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই ওমেগা ডি, রাইট? তাহলে পিক টাইম কি হবে, কমবে স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে এখানে দেখো, এখানে তিনটা পোলের লোকেশন দেখো, 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার। এখানে দেখো এগুলো নাম্বারিং করা আছে, 1 নাম্বার, এটা হচ্ছে 2 নাম্বার, এটা হচ্ছে 3 নাম্বার। এখানে দেখো 1 নাম্বারের পিক টাইম হচ্ছে এখানে, দিস ইজ দ্য টিপি1। 2 নাম্বারের পিক টাইম হচ্ছে এটা, টিপি2, এবং 3 নাম্বারের যে পিক টাইম সেটা হচ্ছে এটা, টিপি3। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি টিপি গুলো কি হচ্ছে, কমছে না বাড়ছে? স্যার কমছে। স্যার তার মানে স্যার আমরা পোলটাকে কন্ট্রোল করে ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ারটাকে কন্ট্রোল করতেছি। রাইট, পোলটাকে আমরা যদি উপরের দিকে মুভ করি তাহলে আমরা কি করতে পারছি, পিক টাইমটা গ্র্যাজুয়ালি কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা দেখো। ঠিক আছে, এখানে আমরা পিক টাইমটা দেখো, তিনটা কার্ভে তিনটা পিক পাচ্ছি, রাইট? একটা, দুটো। স্যার 3 নাম্বার পোলটা তো স্যার হচ্ছে আমাদের উপরে আছে, মানে 3টা, তাহলে আমাদের পিক টাইম এখানে কম হওয়ার কথা না? কম হয়েছে তো, এটাই তো 3 ও নাম্বার। আচ্ছা, নিচে তো জি স্যার, বুঝতে পারছি, টাইম অ্যাক্সিস, বুঝতে পারছি স্যার। এটা টাইমের এক্সিস। তিনটা কার্ভকে আমরা প্লট করলাম, এই তিনটা পিক টাইম পাচ্ছি, 1 2 3। 3 নম্বরের পিক টাইমটা সবচেয়ে কম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?
ইয়েস স্যার। সিমিলারলি তাহলে আমরা উল্টা উল্টা কথাটাও আমরা বলতে পারি। উল্টা কথাটা কি? if we decrease the omega d, what will happen? পিক টাইম উইল ইনক্রিজ। Peak time will increase, এটা আমরা বলতে পারি। ইউজুয়ালি পিক টাইমটাকে আমরা কমাতে চাই, আমরা চাই তাড়াতাড়ি পিক চলে আসুক, খুব দ্রুত পিকটা গেইন করুক, এটা আমরা ইউজুয়ালি চাই ফর মোস্ট অফ দ্য সিস্টেম। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সেটলিং টাইম। এখানে দেখো সেটলিং টাইমে কি হবে, সেটলিং টাইমের ঠিক উল্টাটা, একটু আগে যেটা বললাম, যেখানে সিগমা, এখানে কি বাড়াচ্ছি আমরা, সিগমা ডিটাকে বাড়াচ্ছি, 1 নম্বর থেকে 2 নম্বরে নিয়ে আসছি, তাহলে সিগমা ডি কি হলো, বেড়ে গেল, রাইট? ইয়েস স্যার। সিগমা ডি ভ্যালুটা বেড়ে গেল। সো সিগমা ডি ভ্যালুটা যদি বেড়ে যায়, দেখো আমরা কিন্তু উপরেরটাতে খেয়াল করো, উপরেরটাতে কিন্তু সিগমা ডি কনস্ট্যান্ট ছিল, তাই না? উপরেরটাতে সিগমা ডি কনস্ট্যান্ট ছিল না, যে সিগমা ডি কনস্ট্যান্ট রেখে আমরা ওমেগা ডিটাকে বাড়াচ্ছিলাম, যার ফলে এখানে সেটলিং টাইম কিন্তু একই হবে, তিনটা কার্ভের সেটলিং টাইম কিন্তু একই ছিল, কমন সেটলিং টাইম ছিল। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। যেহেতু তিনজনের সিগমা ডি একই, এই তিনটা পোলের সিগমা ডি একই, তাহলে সেটলিং টাইমটা কি হবে, সেম হবে, সবারই সেটলিং টাইম একই। দেখো এখানে বলা আছে এনভেলপ দ্য সেম এনভেলপ, সেটলিং টাইমটা প্লাস মাইনাস 2% এর মধ্যে সবাই একই সময় এন্টার করবে। আচ্ছা, আর নিচেরটা দেখো, নিচেরটা উল্টা, নিচেরটা ওমেগা ডিটা কমন আর সিগমা ডিটা বাড়াচ্ছে। সো ওমেগা ডি কমন হওয়ার কারণে এখানে পিক টাইমটা কি হবে, কমন হবে স্যার, দুইটা সেম হবে। কমন হবে, ওমেগা ডিটা সেম, সো পিক টাইম উইল বি সেম, বাট সেটলিং টাইম উইল বি ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 নম্বরের সিগমা ডি ভ্যালু কম, সো 1 নম্বরের সেটলিং টাইমটা বেশি হবে, উল্টা রিলেশন, রাইট? টিএস এর সাথে কি সিগমা ডির রিলেশনটা ইনভার্স, সিগমা ডি কম হলে টিএস এর ভ্যালু বেশি হবে, তার মানে 1 নম্বরে যেটা আছে, 1 নম্বর ভ্যালুটা একটু পরে তোমার ইয়ে করবে, সেটলিং টাইমটা একটু পরে পাবো, এটা হচ্ছে টিএস1 1 নম্বর, কিন্তু 2 নম্বরের যে সেটলিং টাইম সেটা একটু অনেক আর্লি পাবো, দ্যাট ইজ টিএস2। টিএস2টা আমাদের অনেক কম হবে, so ts2 is less than ts1. Is that clear? ইয়েস স্যার। এটা টাইমের স্কেল। Is that clear? আমরা কিন্তু সব সময় টাইমের রেসপেক্টে রেসপন্সটাকে প্লট করছি, তোমরা অনেক সময় খুব ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলোকে মিস করো, যার ফলে অনেক সিম্পল জিনিসও বুঝতে পারো, তো ফান্ডামেন্টাল জিনিসটাকে যেন মিস না হয়, এটা সবসময় ক্লিয়ার রাখবা। আমরা টাইমের রেসপেক্টে রেসপন্সটাকে প্লট করছি, আউটপুটটাকে প্লট করছি, এবং এখানে আমরা পিক টাইম, সেটলিং টাইম এগুলো ডিফাইন করছি। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 2 নম্বরের যে সেটলিং টাইম দ্যাট ইজ লেস দেন 1 নম্বরের সেটলিং টাইম। এখানে 1 নম্বর 2 নম্বর বলতে এই 1 নম্বর এবং 2 নম্বর পোলের যে রেসপন্স, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। এখানে কিন্তু পোলগুলো জোড়ায় জোড়ায় আছে, খেয়াল করো, একটা উপরে থাকলে একটা নিচে আছে, একটা উপরে থাকলে একটা নিচে আছে, জোড়ায় জোড়ায় পোলগুলো আছে। এনি আদার কোশ্চেন? যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমি আবারও বলছি যে এখানে কি কমন, ওমেগা ডিটা কমন, ওমেগা ডি কমন হওয়ার কারণে এখানে কি কমন, পিক টাইমটা কমন, বাট as we are increasing sigma d, the settling time will decrease. So এটা হচ্ছে আমাদের fundamental observation in this case. If no more question, we can move to the next one. In this diagram, we can see that we will keep the theta constant. Theta টা আমরা constant রাখবো। Theta মানে কি? What is theta? cos inverse zeta. Cos inverse zeta. Cos inverse zeta. That means zeta টাকে constant রাখবো, কিন্তু omega n টা বাড়াবো। ঠিক আছে? So এখানে zeta টা constant, বাট কাকে চেঞ্জ করছি আমরা, ওমেগা n টাকে বাড়াচ্ছি। বলো তো দেখি, সবার আগে কে বলবা, ওমেগা n টা যদি বাড়ায় আমাদের পিক টাইম, সেটলিং টাইম এগুলোর কি হবে?
এই তিনটা প্যারামিটারের কোনটা কি হবে বলো, দেখি কে বলতে টাইম পারো। কমবে স্যার ওমেগা এন বাড়লে। সেটলিং টাইম এবং পিক টাইম দুটাই স্যার কমবে স্যার। Okay. Any other comment? What will happen to the overshoot? স্যার ওভারশুটও কমবে স্যার। Is that right? স্যার ওভারশুট তো স্যার কনস্ট্যান্ট হওয়ার কথা না? বলো তোমরা এর আগের স্লাইডে স্যার কনস্ট্যান্ট থাকবে যেহেতু স্যার জিটাটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে স্যার ওভারশুট কনস্ট্যান্ট থাকবে। দেখো overshoot is a function of what? Zeta. জিটা স্যার। স্যার overshoot টা zeta একটা only zeta একটা ফাংশন। তার মানে হচ্ছে zeta যদি কনস্ট্যান্ট থাকে overshoot টা কি হবে? কনস্ট্যান্ট থাকবে স্যার। So what will happen to TP and TS? স্যার টিপিটা কমবে স্যার। এখানে খেয়াল করো সিগমা ডি ওমেগা টি, এটা হচ্ছে সিগমা ডি, এটা হচ্ছে ওমেগা ডি। সিগমা ডি ওমেগা ডির কি হচ্ছে, আমরা যদি ওমেগা এনটা যখন বাড়াচ্ছি স্যার দুইটাই বাড়তেছে স্যার। দুটোই বাড়ছে, এখানে খেয়াল করো দুইটাই কম। দুটোই বাড়ছে। দ্যাট মিন্স সিগমা ডি ইজ ইনক্রিজিং, ওমেগা ডি ইজ ইনক্রিজিং। সিগমা ডি যদি ইনক্রিজ করে টিএস উইল ডিক্রিজ এন্ড টিপি ডিক্রিজ করবে বিকজ ওমেগা ডি ইজ ইনক্রিজিং। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। দেখো তো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা ব্যাপারটা? জি স্যার। সো এইখানে সেই একটা এক্সাম্পল প্লট, রেসপন্সের প্লট এখানে দেওয়া হচ্ছে। এখানে দেখো এখানে সবার স্টেডি স্টেট ভ্যালু এবং পিক ভ্যালু সেম, দ্যাট মিন্স পার্সেন্ট ওভারশুটটা সবার জন্য সেম পার্সেন্ট ওভারশুট। বাট এখানে আমরা দেখবো পিক টাইমগুলো কি হচ্ছে, ডিফারেন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে এটা হচ্ছে পিক টাইম TP1, TP2 আরো একটু কমে যাচ্ছে, TP3 আরো কমে যাচ্ছে। সিমিলারলি সেটলিং টাইমও একই রকম ভাবে কমে যাচ্ছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, যদি এটা ক্লিয়ার হয় লেটস মুভ অন। দেখো এটা ক্লিয়ার কিনা, এটার উপর কিন্তু কুইজ থাকবে। এই জাস্ট লাইক প্রিভিয়াস কুইজ, দেয়ার উইল বি কুইজ অন দিস চ্যাপ্টার। এই ছোট ছোট বেসিক জিনিসগুলো আমরা জিজ্ঞেস করবো যে ওমেগা এন বাড়ালে টিপি কি কমবে না বাড়বে, টিএস কি কমবে না বাড়বে। সো ইফ ইউ ফলো this relation right now, you can easily get 100% marks in class test. স্যার পিক টাইমের রিলেশনটা কি স্যার উল্টো হয়ে গেল না? মানে টিপি 3 ইজ গ্রেটার দেন টিপি 2 ইজ গ্রেটার দেন টিপি 1, মানে স্যার ফার্স্ট এটা যদি ফার্স্টটা বেশি হবে আর গ্রাজুয়ালি কমে যাচ্ছে, তাহলে TP2 টা লেস হবে না? জি স্যার। স্যার ফার্স্ট এটা কি স্যার পিক টাইম মানে টিপি 3? TP3 ওই যে 3 নাম্বার রেসপন্স কার্ভটা সবার বামে আছে দেখো। জি স্যার। স্যার এটা থেকে তো স্যার সেকেন্ড যেটা টিপি 2 টা স্যার পিক টাইমটা একটু কম না? বড় হবে, বড়। TP3 থেকে TP2 টা বড়, TP2 থেকে TP3 টা ছোট। ওকে স্যার। একটু ফ্যামিলিয়ার হয়ে নাও, একটু যাদের একটু কষ্ট হচ্ছে তাদের বারবার একটু দেখতে হবে। Any other question? Okay, if no other question, then let's move on. Finally, আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে now we will keep the omega n constant and we will change the zeta or theta. আমরা এখন যেটা করব, দুটো পোলের লোকেশন কল্পনা করব যেখানে ফর এক্সাম্পল ওমেগা এনটা কনস্ট্যান্ট। এটার উপর কিন্তু একটা ল্যাব আছে এটাকে বোঝানোর জন্য, একটা সিম্পল ল্যাব আছে। ওমেগা এন ইজ কনস্ট্যান্ট, তার মানে হচ্ছে এটা অরিজিনকে কেন্দ্র করে আমরা যদি একটা সার্কেল নেই, এই দুটো একটা সার্কেলের উপর থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা,
omega n is constant. Omega n দুটোর মধ্যে একই। But what is not same? দেখো থিটা, এখানে যে থিটা পাচ্ছি এখানে আরেকটা বড় থিটা পাচ্ছি। থিটাটা সেম না, থিটা is different. So what will happen? এটা 1, স্যার জিটা এটা বেড়ে এক যাবে নাম্বার, স্যার। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার আর এটা হচ্ছে 2 নাম্বার। তো 1 নাম্বার থেকে 2 নাম্বারে মুভ করলে কি কি ঘটবে? পিক টাইম, সেটলিং টাইম এন্ড পার্সেন্ট ওভারশুট, কোনটার মধ্যে কি ঘটবে সেটা আমি জানতে চাই, তোমরা বলতে পারো কিনা দেখি। স্যার Peak টিপি আর time টিএস কিন্তু কনস্ট্যান্ট same থাকবে। থাকবে। একটু চিন্তা করে বলো, বাকিদেরকে একটু চিন্তা করতে দাও, একটু চিন্তা করে বলো। 1 নাম্বার থেকে 2 নাম্বার সিগমা ডি কমছে না বাড়ছে? স্যার কনস্ট্যান্ট। এই চিন্তা করে বলো না। 1 নাম্বার 2 নাম্বার তো দেখাই যাচ্ছে। সিগমা ডি মানে কি? রিয়েল পার্ট, রিয়েল পার্টটি কমছে নাকি বাড়ছে? স্যার বাড়ছে, ও রিয়েল পার্ট কমছে। কমছে স্যার। ইয়েস স্যার, রিয়েল কমছে। পার্ট কমছে। হ্যাঁ, তো চিন্তা করে বলতে হবে Decrease. না, চিন্তা করে বলতে হবে। বলো এখন বলো। থিটার পক্ষে স্যার পিক So what will happen to TS? এখানে দেখো সিগমা ডি কমে যাচ্ছে, রাইট? 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, সিগমা ডি কমে যাচ্ছে 1 নাম্বার থেকে 2 নাম্বারে। তাহলে TS কি হবে, বাড়বে না কমবে? পারবে, আর কিস করবে। ইনক্রিজ করবে, রাইট? ওকে, নাও লুক এট দ্য ওমেগা টি। 1 নাম্বার 2 নাম্বার, ওমেগা টি কি বাড়লো না কমলো? ওমেগা ডি বাড়লো স্যার। পারলো, এখানে increase আমরা করবে। বলছি সিগমা ডিটা বেড়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, রাইট? সিগমা ডি কমে গেলে টিএস টা বেড়ে যাচ্ছে। আর ওমেগা ডি কি হচ্ছে? ওমেগা ডি ইজ ইনক্রিজিং, সো পিক টাইম ইজ ডিক্রিজিং। Decreasing. ওকে, এখন আসা যাক থিটা। সো হোয়াটস গোইং অন ইন দ্য কেস অফ থিটা? থিটা বাড়ছে। থিটা বাড়ছে। থিটা যদি বাড়ে, cos থিটা কি বাড়ে না কমে? স্যার কমে স্যার। কমে স্যার। cos theta কমবে, which means zeta is decreasing. zeta যদি ডিক্রিজ করে, ওভারশুট কি করবে? ডিক্রিজ করবে স্যার। না, ওভারশুট ইনক্রিজ করবে, ও আচ্ছা, উল্টা। জি স্যার, ইনক্রিজ। উল্টা। Increase করবে। তার মানে থিটা বাড়লে ওভারশুট ইনক্রিজ করবে, দ্যাটস ইট। স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার। প্লিজ। স্যার আমরা জানি টিপি ইকুয়ালস টু 1/ওমেগা n। স্যার ওমেগা n তো এখানে কনস্ট্যান্ট, TP সেক্ষেত্রে is আমার equal to 1/ωn না, এটা কোথায় পেলে আবার? সরি সমানুপাতিক স্যার। TP is equal to pi Pi by by omega d. omega d, not omega n. Omega d আর omega n কিন্তু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? একটা বাড়লে অন্যটা কমবে, ওমেগা ডি বাড়লে টিপি কমবে। দ্যাট ইজ হোয়াট উই হ্যাভ রিটেন হিয়ার। দেখো তো আর কোনো কোয়েরি আছে কিনা? Any question? নো স্যার। Okay, no question, let's move on. এই যে রিলেশন গুলোর দিকে তাকালেই কিন্তু এগুলো সব আমরা ডিফাইন করতে পারছি, ঠিক আছে? এখানে স্লাইডের মধ্যে সবকিছু হয়তো উল্লেখ নাই, বাট এই ক্লাস লেকচারে এখানে সবকিছু আমরা ডিটেইলস ডিসকাস করব। তো এখন আমরা দেখব, if we know the transfer function, we can find actually TP, TS, OS. We can find all of them. Okay? টিয়ারটা ইউজুয়ালি আমরা বের করব না, আমরা প্রথম তিনটাই আমরা ইন্টারেস্টেড। ওকে, সো লেটস ডু দ্যাট। Here we are given the denominator of the transfer function. That means we are given, we will compare this to standard transfer function s square to zeta omega n s plus omega n square. Okay, so what can we find here? Omega n square is equal to 100 or omega n is equal to 10. Is that clear? ইয়েস স্যার। Okay,
আবার আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 zeta omega n is equal to 15, or আমরা বলতে পারি zeta is equal to 15 divided by 20, right? 20 omega n 20, তাহলে এখানে Yes, কত sir. হয় বলো তো? 0.75। দেখো তো আমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা? ইয়েস স্যার 0.75 ইয়েস স্যার, ঠিক আছে স্যার। 0.75। সো জিটা আমরা পেয়ে গেলাম, ওমেগা n আমরা পেয়ে গেলাম। এখন আমরা বাকি সবগুলো পেতে পারি কিনা? আমাদের কনসেপশনটা কি? আমাদের কনসেপশনটা হচ্ছে যে কোনো দুটো যদি আমরা পাই তাহলে আমরা সবই পেয়ে যাব, রাইট? সবই পেয়ে যাব মানে কি? আমরা বাকিগুলো পেয়ে যাব। দ্যাট মিন্স উই ক্যান ফাইন্ড সিগমা ডি, উই ক্যান ফাইন্ড ওমেগা টি। তাহলে সিগমা ডি, ওমেগা ডি, জিটা, ওমেগা n সবই যদি পেয়ে যায় তাহলে আমরা, ঠিক আছে, জিটা, ওমেগা n, সিগমা ডি, ওমেগা ডি সবই যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব? পিক টাইম, সেটিং টাইম, পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার আমরা বলেছি চারটা প্যারামিটারের যে কোনো দুটো পেলেই আমরা বাকি দুটো পেয়ে যাই, এবং এগুলো যদি পেয়ে যাই তাহলে আমরা পিক টাইম, সেটিং টাইম, ওভারশুট পেয়ে যাচ্ছি, বিকজ উই নো দ্য ফর্মুলা, রাইট? আচ্ছা, তাহলে সিগমা ডির ভ্যালু কত? সিগমা ডির ভ্যালু কত? সিগমা ডির ভ্যালু কিন্তু ডাইরেক্ট বের করা যায়। দেখো এখানে 2 জিটা ওমেগা n ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ডি, এটাই কিন্তু সিগমা ডি। জিটা ওমেগা nটাই সিগমা ডি। তাহলে 2 সিগমা ডি সমান যদি 15 হয় তাহলে সিগমা ডি কত? 7.5 না? 7.5 ইয়েস স্যার 7.5। বা আমরা জিটা ইনটু ওমেগা n এভাবে গুণ করে বের করতে পারি। 0.75 ইনটু 10 গুণ করে 7.5 এটা বের করতে পারি। ওকে, তাহলে ওমেগা ডি কত? ওই যে ফর্মুলা আমরা জানি, রাইট? ওমেগা n স্কয়ার মাইনাস সিগমা ডি স্কয়ার, ওই যে পিথাগোরাসের সূত্র, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আমরা এটা পেয়ে যাই। এটা কত হয় একজন ক্যালকুলেট করো। একজন ক্যালকুলেট করে আমাকে বলো। 6.61 স্যার 6.61। দেখো তো ঠিক আছে কিনা, অন্যরা ভেরিফাই করো। জি স্যার ঠিক আছে। অলরাইট, তাহলে সিগমা ডি, ওমেগা ডি সবই তো পেয়ে গেলাম। এখন আর আমাদের আটকাবে কে? টিপি ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই ওমেগা টি। তাহলে এখানে এটা ক্যালকুলেট করে দেখো কত আসে টিপি। পাই বাই ওমেগা টি 3.1, হ্যাঁ, 14 ডিভাইডেড বাই 6.61, 0.47 স্যার 0.47. So this is our peak time. So now setting time is equal to 4 by sigma t. এই ফর্মুলা আমাদের জানা আছে, এই ফর্মুলাগুলো আমাদের মোটামুটি মুখস্থ করে রাখতে হবে। তাহলে সিগমা টি 0.53 0.53। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। Is that clear to all of you? জি স্যার। Okay. Finally, percent overshoot. এটা একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে। 100 into e to the power minus zeta pi, 1 minus zeta square। এটা ক্যালকুলেশন করে এখন যা আসে, এটা ক্যালকুলেট করার একটু তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো। প্র্যাকটিস না করলে পরে পরীক্ষায় ভুল হবে। এখানে জিটার ভ্যালুটা বসাও 0.75। স্যার অনেক বড় একটা ভ্যালু আসছে। It should be less, it should be
in between 0 to 100. 26% আসছে, কত? 26%, 26%. Okay, can anyone else verify this? অন্য কেউ এটা একটু ভেরিফাই করতে পারবা? স্যার আমার তো 2.84 আসতেছে স্যার। স্যার আমারও 2.84% আসছে। জি ভাই 2.84 সরি, আবার করতে বলো তো। ঠিক আছে না 26? 2.84% স্যার। না স্যার, আমার তো 2.84% আসছে। 2.84 আসে স্যার। আচ্ছা, তাহলে হয়তো ওর ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে। 2.84% আমি ধরে নিচ্ছি এটাই কারেক্ট, যা আসে আর কি, সেটা এখানে বসাবো আর কি। হ্যাঁ, ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন আপ টু দিস পয়েন্ট? নো স্যার। Okay, if no other questions, then we should move on to the next example. আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে দেখব যে এখানে আমাদের স্যার টাইমগুলো কি স্যার সেকেন্ডে আসবে নাকি স্যার এর থেকে মিলি সেকেন্ড বা মাইক্রো সেকেন্ড? সেকেন্ডে আছে। So in our next example, দেখো তো এই এক্সাম্পলটাতে আমাদের we are given the transfer function. এখানে ট্রান্সফার ফাংশনটা দেয়া ছিল, আর এইখানে পরের এক্সাম্পলটাতে দেখো আমাদের দেওয়া আছে, ওর লোকেশনটা দেওয়া আছে সরাসরি। এটা আরো সোজা। তো এখানে সরাসরি J7, দ্যাট মিন্স ওমেগা ডির ভ্যালু 7 এটা দেওয়াই আছে, এটা সিগমা ডির ভ্যালু দেওয়াই আছে 3, এটা আরো সোজা। এখন তুমি এখান থেকে কি করবা? এখান থেকে আমি জিটার ভ্যালু বের করতে পারবো না? অফকোর্স যদি এই তিনটাই যদি পেয়ে যায়, তাহলে এখন আর বাকিগুলো পেতে আমার কে আটকাবে? এবার টিপি, টিএস and percent overshoot. Is that clear? এই তিনটা যদি এই প্রথম দুটো তো ডাইরেক্ট দেওয়াই আছে, এখন জিটাটা বের করে নেব, ঠিক আছে না? সো জিটা বের করে নিয়ে এখন এই বাকি তিনটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর কোন কোশ্চেন আছে? এটা আমি আর দেখাচ্ছি না, স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি না, এটা আমি আশা করছি সবাই তোমরা বুঝতে পারছো এবং করতে পারবে। তাহলে এখানে কি দেওয়া ছিল? ও লোকেশনটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, লেটস মুভ অন। এখানে দেখো আমরা একটু সামারি করছি। সামারিটা হচ্ছে উই হ্যাভ দিস থ্রি রিলেশন, রাইট? এই তিনটা রিলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। টিপি ইজ রিলেটেড উইথ ওমেগা ডি, টিএস ইজ রিলেটেড উইথ সিগমা ডি, and overshoot is related with zeta, right? এই তিনটা ফান্ডামেন্টাল রিলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কিছু না, এটা হচ্ছে লাস্ট রিলেশনটাকে উল্টা করে লিখেছি, ওভারশুট থেকে জিটা ক্যালকুলেট করা। তো এই তিনটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই তিনটার সবগুলো ভ্যালুই আমরা পেয়ে যাব যদি আমাদের এই চারটার যে কোনো দুটো আমরা জানি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কারণ যে কোনো দুটো পেলে টু ডাইমেনশনাল প্লেনে একটা পোলের লোকেশনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য যে কোনো দুটো ভ্যালু দরকার। সো যে কোনো দুটো পেলেই বাকি দুটো পেয়ে যাচ্ছি, দ্যাট মিন্স বাম পাশের তিনটাই আমরা পেয়ে যাচ্ছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ডান পাশে চারটা প্যারামিটার ভ্যালু আছে, এখানে চারটা আর এখানে তিনটা। আসলে এই 7টা প্যারামিটারের যে কোনো নন ডিপেন্ডেন্ট দুটো পেলেই আমরা হয়। সো আমরা যে এনি নন ডিপেন্ডেন্ট টু, এনি টু দ্যাট আর নন ডিপেন্ডেন্ট। নন ডিপেন্ডেন্ট বলতে বুঝাচ্ছি, ধরো এখানে টিপিটা কার সাথে রিলেটেড? পাই বাই ওমেগা ডি, রাইট? সো এই দুটো কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট,
এখানে দুটো একসাথে আমার জেনে লাভ নেই, রাইট? একটা জানলে আমরা অন্যটা জানছি, ঠিক না? Yes, sir. জি স্যার। Is that clear? ইয়েস স্যার। সো এখানে আমরা বলছি যে নন ডিপেন্ডেন্ট যদি দুটো পাই, যেমন ধরো আমরা পেলাম ফর এক্সাম্পল ওমেগা ডি পেলাম, আবার টিএস পেলাম, তাহলে হবে, তাহলে এনাফ, তাহলে এই 7টা প্যারামিটারের বাকি 5টাই আমাদের জানা হয়ে যায়। দেখো তো বুঝাতে পারছে কিনা? এখানে টিপি আর ওমেগা ডি দে আর ডিপেন্ডেন্ট। টিপি আর ওমেগা ডি একসাথে পেয়ে লাভ নাই, এরা ডিপেন্ডেন্ট, এগুলো নন ডিপেন্ডেন্ট। যেমন টিএস থেকে আমরা কি পাবো? সিগমা ডি পাবো, রাইট? ঠিক না? Yes, সিগমা sir. ডি ওমেগা ডি যদি পেয়ে যায় তাহলে বাকি সবই পেয়ে যায়। Is it clear? Yes, sir. All right. Let's move on. এখানে দেখো আমাদের we are given a physical mechanical system for which we are given a transfer function. এই মেকানিক্যাল সিস্টেমটার জন্য একটা ট্রান্সফার ফাংশন দেওয়া আছে। ইনিশিয়ালি ট্রান্সফার ফাংশনটা এইভাবে দেওয়া ছিল, যে এস স্কোয়ার প্লাস ডি এস প্লাস কে, এভাবে দেওয়া ছিল। তো এই ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি যা so that the coefficient of s square is 1. s square coefficient 1, বলো তো কেন সাজিয়ে নিয়েছি? স্যার আমাদের ফরম্যাটে ফেলানোর জন্য, আমরা যে ফরম্যাটটা সাথে পরিচিত। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। এটা এই জন্যই সাজিয়েছি কারণ আমরা কম্পেয়ার করতে যাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের সাথে, রাইট? দ্যাট ইজ s স্কয়ার প্লাস 2 zeta omega n s প্লাস ওমেগা n স্কয়ার, এই ফরম্যাটে ফেলার জন্য। এখানে দেখো এই ফরম্যাটে s স্কয়ারের সাথে কত আছে? জি স্যার। 1, স্যার। ওইখানে 1 আছে স্যার। ইয়েস। 1, ঠিক আছে, s স্কয়ারের সাথে 1 আছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা ওই ট্রান্সফার ফাংশনটাকে এইভাবে সাজিয়ে লিখছি। এটা বুঝতে পেরেছো? জি জি স্যার। স্যার। তো এটা পরীক্ষায় খেয়াল করবা, আমি যদি s স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট 1 না দিই তোমাকে 1 করে নিতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। অলরাইট, তাহলে এখন একটু কোশ্চেনটা পড়ো। Given the system shown in this figure, find J and D. আমার J এবং D এর ভ্যালু বের করতে হবে to yield 20% overshoot and a settling time of 2 seconds. দেখো তো কোশ্চেনটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? ইয়েস স্যার। স্যার ওভারশুট 20% দেয়া আছে, তার মানে তো স্যার 0.2, মানে ওখান থেকে তো স্যার আমরা জিটাটা বের করতে পারবো ওভারশুট থেকে। দেখো আমাদের কি দেওয়া আছে? টার্গেট। What are our target? Percent overshoot should be 20 and settling time TS should be equal to 2 seconds. So these two our target. Is that clear? ইয়েস এই স্যার। টার্গেটটাকে কি করতে হবে? এই টার্গেটটাকে ম্যাচ করতে হবে। এই ম্যাচ করতে গিয়ে we have to find কি বলো? সিগমা ডি আর ডিটা স্যার। না না, স্যার জে এন্ড ডি। find J and D. J এবং D টাকে বের করে আনতে হবে। যে এখানে J এর ভ্যালু কত হলে D এর ভ্যালু কত হলে এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে, এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে। J এবং D এর ভ্যালু কত হলে আমার এই দুটো টার্গেট ফুলফিল করবে। তো আমাদের কি করতে হবে? ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে হবে, রাইট? ইয়েস আমাদের স্যার। কি করতে হবে? ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে হবে, ঠিক আছে? ব্যাক Yes. ক্যালকুলেশন করে আমরা কোথায় যাব? আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে যাব। এই যে
স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে যাব, স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের সাথে ম্যাচ করব এই ইকুয়েশনটা। খেয়াল করো, এই ইকুয়েশনটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের সাথে ম্যাচ করব। আচ্ছা, আমাদের টার্গেট কি? এই যে জে এবং টি, এই যে এই ইকুয়েশনটাতে এটাকে আমরা এখানে আমরা জে এবং ডি এর ভ্যালুটা বের করব, সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাচিভ 20% ওভারশুট এট সার্টেন টাইম অফ 2 সেকেন্ড। তো এখন একদম সিম্পল ভাবে কে বলতে পারবা, প্রসিডিউরটা কে বলতে পারবা? ক্যালকুলেশন স্যার আমি ট্রাই করব স্যার। প্রসিডিউরটা বলো যে কোনটা বের করলে আমরা কোনটা বের করতে পারবো, তারপর ফাইনালি আমরা জেডি বের করতে পারবো। স্যার প্রথমে আমাদের দুইটা ইকুয়েশন সাজিয়ে নিতে হবে ডি আর জে এর জন্য, কারণ দুইটা আননোন আছে যেহেতু। সো আমাদের হাতে যেই ফাংশনটা আছে 2 জিটা ওমেগা এন সমান সমান আমরা ডি বাই জে লিখতে পারি, রাইট, আর ওমেগা এন স্কয়ার সমান সমান 5 বাই জে লিখতে পারি। এখান থেকে স্যার ডি টাকে আলাদা করে নিব আর জে টাকে আলাদা করে নিলে দুইটা ইকুয়েশন হয়ে যাবে, তার মানে আমাদের ইকুয়েশনটা রেডি হবে। তাহলে তোমার কথাটাকে আমি এখানে লিখে রাখি, এইখানে আমরা দুটো ইকুয়েশন লিখে ফেলতে পারি, রাইট? The first equation is that d by j is equal to 2 zeta omega n, right? The second equation is that follow a by j is equal to omega n square. এই দুটো ইকুয়েশন আমরা কি করতে পারি? স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সাথে ম্যাচ কম্পেয়ার করে ম্যাচ করে আমরা লিখতে পারি। জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এখানে ডি বাই আমরা আমাদের কে এর ভ্যালু আমরা জানা আছে, ডি বাই জে এর ভ্যালু পেতে গেলে আমাদের কি জানতে হবে? সো জিটা আর ওমেগা এন জানলেই দুইটা জানা হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, জিটা ওমেগা এন জানতে হবে। তো আমাদের ব্যাকেল উল্টা দিকে আসতে হবে, রাইট? ডি জে জানতে গেলে আমার কি জানতে হবে? জিটা ওমেগা এন। ওকে, এখন এখানে আমরা জিটা ওমেগা এন যদি আমার বের করতে হয়, তাহলে আমাদের কোথায় তথ্যগুলো কোথায় আছে? স্যার পার্সেন্ট ওভারশুট থেকে আমরা জিটাটা বের করে নিতে পারবো ইজিলি। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। সবাই ফলো করছো? সবার ফলো করাটা ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে দেখো, পার্সেন্ট ওভারশুট থেকে আমরা কি পাবো? জিটা পাবো। আর টিএস থেকে আমরা কি পাবো? ওমেগা এন, এই। সিগমা সিগমা ডি। আর জিটা ওমেগা এন, জিটা সিগমা ডি যদি পেয়ে যায়, তাহলে আমার ওমেগা ডি আর ওমেগা এন পেতে কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। না স্যার। ওমেগা এন, ওমেগা ডি এগুলো পেতে কোনো সমস্যা আছে? আছে? নো স্যার, নো স্যার। নাই, না স্যার। ওমেগা এন পেলেই হবে, ওমেগা ডি দরকার নাই। তার মানে হচ্ছে এই চারটা আমরা যদি পেয়ে যাই, তাহলে আমরা এখানে জিটা ওমেগা এন আমরা পেয়ে যাব। জিটা ওমেগা এন পেয়ে গেলে আমরা কি পেয়ে যাব? স্যার জে আর ডি। ডি আর জে এগুলো আমরা পেয়ে যাব। দেখো তো ফ্লোটা ক্লিয়ার কিনা? তোমাদের প্রসিডিউরটা মনে রাখতে হবে, আর কিছু লাগবে না। বাকি ক্যালকুলেশন তোমরা এমনি করতে পারবা, সব ফর্মুলা তোমরা জানো। কোথ থেকে কোথায় যাচ্ছি সেটা একটু ভালো করে মাথায় গেঁথে নাও। দেখো তো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? Is that clear? ইয়েস স্যার। প্রসিডিউর সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমাদের আর কয় মিনিট সময় আছে? 1:35, আর 5 মিনিট সময় আছে। তো এখানে দেখো, তাহলে আমরা খুব অনায়াসে এগুলো আমরা করতে পারি। আমরা সবার আগে কি বের করব? আমি একটু অন্য কালার দিয়ে হাইলাইট করি। সবার আগে আমরা বের করব জিটা সিগমা ডি, রাইট? এটা দিস ইজ আওয়ার স্টেপ নাম্বার 1।
স্টেপ নাম্বার 1 এ, ঠিক আছে, স্টেপ নাম্বার 1 মানে কি বের করব, জিটা বের করব, সিগমা ডি বের করব। এই জিটা সিগমা ডি থেকে আমরা কি বের করব, ওমেগা এন বের করব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওমেগা এন। এখন জিটা ওমেগা এন এর ভ্যালুগুলো এখানে বসাবো। এখানে বসায়ে আমরা কিসের ভ্যালু বের করব, এই যে ডি বাই জে এবং কে বাই জে, কে এর ভ্যালু দেওয়া আছে 5, তাহলে তখন স্টেপ 2 তে আমাদের কি বের হয়ে যাবে, ডি এবং জে এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে। এই দুটো ইকুয়েশন দিয়ে আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশন কে বাই জে ইজ ইকুয়াল টু ওমেগা এন স্কয়ার, ওখান থেকে জে বের হয়ে যাবে। তখন ফার্স্ট ইকুয়েশনে জে এর ভ্যালু বসালে আমরা ডি বের করে ফেলতে পারবো। এনি কোশ্চেন? আমি কিন্তু এটা করে দেব না, এটা তোমাদের যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ, এটা তোমাদের কাজ। স্যার ওমেগা এনটা স্যার সিগমা ডি ছাড়া বের করা যায় না? তোমার দুটো লাগবে আর কি, এখানে যেটা সিগমা ডি দুটোই লাগবে, শুধু একটা থেকে তো আর ওমেগা ডি বা ওমেগা এন বের করা যাবে না। স্যার টিএলসি ইকুয়ালস টু 4 বাই জিটা ওমেগা এন, এটা দিয়ে ওই তো জিটার ভ্যালু লাগতেছে, টিএস এর ভ্যালু লাগতেছে না? কি স্যার একই তো জিটা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওটা একই, ঘুরে ফিরে একই কথা আর কি, ওটা দিয়ে ওভাবে করতে পারো। টিএস ইজ ইকুয়াল টু 4 বাই সিগমা ডি না লিখে জিটা ওমেগা এন লিখলা, তো এখান থেকে ওমেগা এন বের করে ফেলতে পারলো, একই কথা, ঘুরে ফিরে একই কথা আর কি, একই কথা। এখান থেকে টিএস ইউজ করছো, সিগমা ডি ইউজ না করলে কি হবে, টিএস ইউজ করছো না, একই কথা। এনি আদার কোশ্চেন? তোমাদের এটা করতে হবে, এই স্লাইড দেখে দেখে কিন্তু কিছু খুব বেশি লাভ হবে না। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম এ কমপ্লিট ম্যাথ, ঠিক আছে? একটা পুরো ম্যাথ তোমাদেরকে করতে হবে, না করলে এটা কিন্তু ক্লিয়ার হবে, করলে এটা ক্লিয়ার হবে। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমি এখানে এটা ক্লোজ করছি, লেটস মুভ অন। এখানে অ্যানিমেশন আকারে দেওয়া আছে, সব বলে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। সো এই স্লাইডটা এখানেই শেষ। আমাদের নেক্সট স্লাইড এই চ্যাপ্টারের, না এটা না, 12.5 এটা, এটা আমরা আগামীকাল দেখব। টপিকটা কি একটু দেখে যাই আজকে। তাহলে স্যার এক্সামটা তো পুরো চ্যাপ্টারের উপর হচ্ছে না। এক্সাম যে বললেন স্যার নেক্সট স্যাটারডেতে আবার সিটি হওয়ার কথা বলছিলেন। ও সিটিটা আমরা পুরো চ্যাপ্টারের উপরে নিব। আচ্ছা ঠিক আছে। সিটিটা আমরা পুরো চ্যাপ্টারের উপরে নিব, কেমন? আমাদের এই চ্যাপ্টারের অল্প একটু অংশ বাকি আছে, এটা আমরা নেক্সট দিন কভার করব, কভার করে তারপর সিটিটা নিব। তো যেটা কভার করব এটা কিন্তু খুব ছোট টপিক, কেমন? ওটা ওই দিনেই তোমাদের একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে হবে, এমন না যে এটার জন্য আবার এক সপ্তাহ বা 2-3 দিন সময় লাগবে। এটা খুব ছোট টপিক। টপিকটা কি আমরা একটু এখানে আলোচনা একটু আজকে দেখে যাই, নেক্সট ক্লাসে এটা ডিটেইলস দেখব। টপিকটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু ডিসকাস করেছি দ্যাট ইজ ফর সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম। তার মানে হচ্ছে সিস্টেমে কি আছে, দুটো পোল আছে, ঠিক আছে? তো সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমের আমরা যেটা দেখলাম যে এরকম সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমে দুটো পোল আছে। যদি সিস্টেমে যদি এডিশনাল আর একটা থার্ড পোল থাকে, এখানে কিন্তু কমপ্লেক্স পোল আছে, আমরা স্পেশালি আন্ডার ড্যাম্পে ফোকাস করেছি। সো এখানে দেয়ার ইজ এ কমপ্লেক্স পোল হিয়ার, আর এখানে একটা রিয়েল পোল আমরা অ্যাড করব। মানে এখন এটা কি, তাহলে কি হয়ে গেল, থার্ড অর্ডার হয়ে গেল। সো আমরা এখানে আমাদের এসে কোয়েরি থাকবে যে আমরা থার্ড অর্ডার যে কনসিডার করছি, ক্যান উই স্টিল ফলো দ্য ফর্মুলা পিক টাইম, সেটলিং টাইম, পার্সেন্ট ওভারশুট, ক্যান উই স্টিল ইউজ দোজ ফর্মুলা or not? Purely mathematical sense, we can say that yes, those formula will not be applicable or equally cannot be strictly true. মানে এটা strict sense এ না, এটা এক্স্যাক্টলি সেম হবে না। এই ফর্মুলা দিয়ে যেটা বের করব, যেটা সেকেন্ড অর্ডারের ফর্মুলা আমরা পেয়েছি, ওগুলো কিন্তু সেকেন্ড অর্ডারের জন্য, এটা থার্ড অর্ডারের জন্য স্ট্রিক্ট সেন্সে এটা অ্যাপ্লিকেবল না। কিন্তু আমরা এখানে এসে দেখব
যে থার্ড অর্ডারের জন্য এই ফর্মুলাগুলো মডারেট লেভেলে কাজ করবে, এটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন। যে কখন এই ফর্মুলাগুলো, যে ফর্মুলাগুলো সেকেন্ড অর্ডারের জন্য আমরা তৈরি করেছি, এগুলো কখন মোটামুটি এটা থার্ড অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে, সেই জিনিসটাই আমরা এখানে ডিসকাস করব। যে থার্ড অর্ডারের জন্য কোন কন্ডিশনে এটা থার্ড অর্ডারের একই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন। ঠিক আছে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। তো এখানে আমরা দেখবো যে থার্ড অর্ডারে কখন হয়। আমরা দেখবো যে থার্ড পোলটার লোকেশন আসলে সিগমা ডির তুলনায় খুব কাছাকাছি যদি হয় তখন এটা হয়। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে এক্সপ্লোর করবো। হ্যাঁ, এগুলা আরেকটা জিনিস আমরা দেখবো নেক্সট ক্লাসে, সেটা হচ্ছে এডিশনাল জিরো। যদি কোনো, আমরা দেখো নিউমারেটরে কোনো জিরো কনসিডার করিনি, শুধু দুটো পোল কনসিডার করেছি। জিরো থাকলে কি হয় সেটা আমরা একটু দেখবো। জিরোটা যদি দূরে থাকে, কাছে থাকে, তখন কোন ক্ষেত্রে কি হয় সেটা আমরা একটু কনসিডার করব। এবং ফাইনালি আমরা দেখব যে সিস্টেম উইথ বোথ পোল এন্ড জিরো, মানে একটা পোলও থাকবে, একটা জিরো থাকবে, তখন কি করবে সেটা আমরা দেখে নেব। তো এই তিনটা জিনিস আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা আলোচনা করে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব। আজকে পর্যন্তই। এনি কোয়েশ্চেন? তোমাদের যদি এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা ডিসকাস করতে পারো। ফিল ফ্রি টু আস্ক মি রাইট নাও। তাহলে হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডেতে হবে। আমরা প্রিপারেশন রাখবো, যা এই পর্যন্ত যা কিছু শিখেছি এগুলো নেক্সট ক্লাসের জন্য প্রিপারেশনটা রাখবো। ইয়েস স্যার।